नमस्कार, मी सौ मयुरी नरावार ANN न्यूज मध्ये आपले स्वागत आहे। पाहुयाच्या ठळक बातम्या। संविधानाचे रक्षण करणे हे उद्दिष्ट आहे असे म्हणणारे जनक प्रसाद। कंदी श्रीनिवास रेड्डी कॅम्प ऑफिस मध्ये तयारी बैठक। तेलंगणा राज्य किमान वेतन सल्लागार मंडळाचे अध्यक्ष जनक प्रसाद हे प्रमुख पाहुणे। शनी अमावस्येनिमित्त भाविकांची गर्दी शनिदेवाच्या मंदिरामध्ये। मंदिर प्रशासन आणि पोलिसांनी कडक बंदोबस्त ठेवला। तेलुगू देशम पक्षाच्या स्थापनेचा सोहळा मोठ्या थाटामाटात पार पडला। NTR यांच्या पुतळ्याला पुष्पहार अर्पण करून आदरांजली वाहण्यात आली। सतत चालणारे नित्यान्नदान। कंदी श्रीनिवास रेड्डी यांच्या सेवेचे कौतुक। आजच्या सविस्तर बातम्या। तेलंगणा राज्य किमान वेतन सल्लागार हे मंडळाचे अध्यक्ष आणि जय बापू जय भीम जय संविधानाचे प्रभारी जनक प्रसाद म्हणाले की केंद्रातील भाजप सरकार धार्मिक राजकारण आणि हुकुमशाही प्रवृत्तीने देशाला भ्रष्ट करत आहे। शनिवारी आदिलाबाद शहरातील कंदी श्रीनिवास रेड्डी कॅम्प ऑफिसमध्ये आयोजित केलेल्या या जय बापू जय भीम जय संविधान जिल्हा तयारी बैठकीमध्ये ते प्रमुख पाहुणे होते। ते म्हणाले की काँग्रेस हा स्वातंत्र्यासाठी स्थापन झालेला पक्ष होता, तर भाजप हा केवळ धार्मिक पक्ष होता। तर भारतरत्न BR आंबेडकर यांनी लिहिलेले संविधान बदलण्याचे षडयंत्र सुरू आहे आणि ते थांबवले पाहिजे। तर देशाला भाजपच्या तावडीतून या चिरडण्यापासून वाचवण्यासाठी संविधानाचे रक्षण करण्याच्या उद्देशाने राहुल गांधी यांनी सुरू केलेल्या जय बापू जय भीम जय संविधान या घोषणेसह पुढे जाण्याचे आवाहन त्यांनी सर्वांना केले। त्यानंतर सर्वांनी प्रतिज्ञेच्या या प्रतीचे अनावरण करून जय बापू जय भीम जय संविधानाची प्रतिज्ञा घेतली। तत्पूर्वी आदिलाबाद विधानसभा प्रभारी कंदी श्रीनिवास रेड्डी यांच्या पत्नी कंदी मौना रेड्डी यांनी भाषण केले आणि संविधानाचे रक्षण केले पाहिजे असेही सांगण्यात आले। ते म्हणाले की काँग्रेस हा असा पक्ष आहे जो जात किंवा धर्मावर भेदभाव करत नाही। या कार्यक्रमाच्या शेवटी कंदी श्रीनिवास रेड्डी यांच्या पत्नी कंदी मौना श्रीनिवास रेड्डी यांनी पाहुण्यांचे शाल देऊन स्वागत केले। जय बापू जय भीम जय बापू जय भीम जय संविधान जय विधान। नफरत छोड़ो भारत जोड़ो, नफरत छोड़ो नफरत छोड़ो जोड़ो भारत जोड़ो। जय बापू जय भीम जय संविधान। बहुमत्या साम्यवाद लौकिक प्रजास्वाम्य कल्पितराనికి కుల మత ప్రాంత వర్ణ లింగం రాజ్యాంగం కల్పించింది। ఇటీవల పరిణామాలు పెద్దల్ని స్వాగతం సత్కరించి ఈ అవకాశం ఇచ్చిన ఈ కార్యక్రమంలో వాస్తవానికి మన ఆదిలాబాద్ నియోజకవర్గ ఇన్ఛార్జ్ కందిసీనన్న ఉండి ఇంకా బాగుండేది। అన్న లేకపోయినా అంతే బాధ్యతగా ఈ కార్యక్రమం ఈ రోజు మనం మన రాజ్యాంగం గురించి చేస్తున్న పోరాటం గురించి అందరం ఇక్కడ గ్యాదర్ అయ్యాము। ఇప్పుడు ఈ వీడియో చూస్తుంటే నేను అనుకున్న మాటలన్నీ మర్చిపోయి అలా లీనమైపోయి మీరు చూస్తుంటే నా మొహం అంతా అక్కడే పెట్టుంది। అంటే మన రాజ్యాంగంలో మనకి తెలియనివి ఎన్నో ఉన్నాయి। అలాంటి ఒక రాజ్యాంగాన్ని ఇప్పుడు మనకి తెలాంటి రాజ్యాంగాన్ని మనకి తెలియకుండా దాంట్లో ఉన్న కొన్ని క్లాస్ని మార్చడానికి చూస్తున్నారు। మరి ఇప్పుడు అన్న మనం ఆలోచిస్తే మరి ప్రతి ఒక్కరికి కుల మత భేదం అంటే ఓన్లీ ఓసీలు కాకుండా BC SC STలు అందరికీ సమాన హక్కులు ఇంకా రానంటే కాబట్టి ప్రతి ఒక్కరికి ఉద్యోగ అవకాశాలు అవి సమానత్వం ఇంకా మొత్తం కాలేదు। కాబట్టి రాజ్యాంగాన్ని మారిస్తే మన దేశంలో ఉన్న వాళ్ళు ఎందరో నష్టపోతుంటారు। ఇవన్నీ తెలిసి కూడా ఇప్పుడు మనకి దాదాపు 10-15 సంవత్సరాల నుంచి
బీజేపీ పార్టీ రూలింగ్లో వచ్చినప్పటి నుండి వాళ్ళు మనకి కాన్స్టిట్యూషన్ మార్చాలి అనే ఒక మాట పైనే ఉన్నారు. అది మారిస్తే పేదవాళ్ళకి ఎంత నష్టం జరుగుతుంది అనేది తెలిసి కూడా వాళ్ళు ఎప్పుడు ఒకటే నినాదం మధ్యలోకి తీసుకొస్తారు. మత కలహాలు అవన్నీ తీసుకొచ్చి నడుమల పెడతారు. మరి మనం స్వాతంత్రం తెచ్చుకోవడానికి ఈ మతాలు కులాలు అన్నీ అడ్డం వచ్చినాయా? ప్రతి ఒక్క కులం నుండి ప్రతి ఒక్క మతం నుండి ప్రతి ఒక్కరం పోరాడితేనే మనకు అప్పుడు ఆ స్వాతంత్రం వచ్చింది. హిందువే కానీ, ముస్లిమే కానీ, క్రిస్టియనే కానీ, బుద్ధిస్టే కానీ ప్రతి ఒక్కరు పోరాడిరు. అప్పుడు అందరం కలిసి కష్టపడి తెచ్చుకున్నాం మన దేశానికి స్వాతంత్రం. కాబట్టి ఇప్పుడు మనం మీ మతం వాళ్ళొద్దు, ఇది హిందుస్థాన్ అట్లాంటి మాటలు లేకుండా మనం అందరం ఇప్పుడు రేపు ఉగాది ఉంది, అందరం కలిసి మనం వాళ్ళకి ముస్లిమ్స్కి కానీ క్రిస్టియన్స్కి కానీ ఉగాది పచ్చడి ఇస్తాము. ఎల్లుండి రంజాన్ ఉంది, వాళ్ళు మనకి ఖీర్ ఇస్తారు, బిర్యానీ ఇస్తారు. నేను నిన్న కూడా అంటే మనకు అలాంటి కుల మత భేదాలు లేకుండా అందరం కలిసి ఉండే దేశమే మన దేశం. ప్రధానంగా ఈ కార్యక్రమానికి కారణం ఏంటంటే బీజేపీ అధికారంలో వచ్చిన 11 సంవత్సరాల్లో వాళ్ళకు ఒక అభిప్రాయం ఉంది, ఈ దేశాన్ని నియంతలాగా బీజేపీ పరిపాలించాలని కోరుకుంది. దానికోసం 2.5 సంవత్సరాల కింద సాక్షాత్తు ప్రధాని గోవాలో మేము రాజ్యాంగం మారుస్తా ఉన్నాడు. ఇవాళ మేము అట్లా అనలేదని అంటాడు. మీరు ఆలోచించండి, ఈ దేశ రాజ్యాంగం ప్రకారంగా ప్రమాణం చేసిన ప్రధానమంత్రి కానీ వాళ్ళ మంత్రివర్గ సహచరులు కానీ పరిపాలించట్లేదు. కేవలం మనుధర్మశాస్త్రం ప్రకారంగా హిందూ మైథాలజీలో వాళ్ళు ఈ దేశాన్ని పరిపాలిస్తారు. ఆర్ఎస్ఎస్ ఐడియాలజీలో ఈ దేశం నడవాలనుకుంటాను. మనం ఒక నిమిషం ఆలోచించాలా, కాంగ్రెస్ పార్టీ భూమిక ఏంటి, ఆర్ఎస్ఎస్ భూమిక ఏంటి? 1885లో కాంగ్రెస్ పార్టీ పుట్టింది, 1925లో ఆర్ఎస్ఎస్ పార్టీ పుట్టింది. ఆర్ఎస్ఎస్ పార్టీ పుట్టిన దగ్గర నుంచి కాంగ్రెస్ పార్టీ స్వాతంత్ర్యం కోసం పిలిపిస్తే దాన్ని వ్యతిరేకించింది. 1942లో క్విట్ ఇండియా యాక్ట్ వ్యతిరేకంగా పనిచేసింది, మహిళలకు ఓటుకు వ్యతిరేకంగా పనిచేసింది, జాతీయ జెండాను వ్యతిరేకించింది. అంబేద్కర్ మహానుభావుడు రాసిన రాజ్యాంగాన్ని రామ్లీలా మైదానంలో ఆర్एसएस नायकुలు तगलबెట్టారు. आदिलाबाद जिल्हा मुख्यालयातील कंदी श्रीनिवास रेड्डी कॅम्प ऑफिस आणि प्रजासेवा भवन येथे झालेल्या या तयारी बैठकीमध्ये प्रमुख पाहुणे म्हणून उपस्थित असलेले राज्य किमान वेतन सल्लागार मंडळाचे अध्यक्ष जनक प्रसाद यांचे स्थानिक काँग्रेस नेत्यांनी हार्दिक स्वागत केले. त्यांचे शाल आणि पुष्पगुच्छ देऊन स्वागतही करण्यात आले. बरेच लोक विनम्रपणे भेटले आणि अनेक मुद्देही नमूद करण्यात आले. लोकल बॉडी देखो मैं बोले तो बात ट्राइबल लीडर है बहुत स्ट्रांग जंगल में हिलाते थे तो रामदेव साहब के जमाने में तो आएगा प्रोग्राम रेडी अక్కడ मीटिंग అందరూ Shuman, you are waiting. Shuman. Done.
शनिदेवाच्या अमावस्येनिमित्त शहरातील या शनी मंदिरात भाविकांनी गर्दी केली। आशेच्या प्रभूची एक झलक पाहण्यासाठी भाविक पहाटे 4 वाजल्यापासून मोठ्या संख्येने आले आणि रांगेत उभे राहिले। मंदिराच्या दोन्हीही बाजूला रांगा लावल्या आणि लोक या भगवानांच्या दर्शनासाठी तासनतास वाट पाहत होते। पहाटेपासूनच विशेष पूजा, तेलाचा अभिषेक या मंदिर परिसरामध्ये आध्यात्मिक वातावरण निर्माण झाले। आदिलाबाद शहराच्या कानाकोपऱ्यातून तसेच आजूबाजूच्या गावांमधून आणि वसाहतींमधून भाविकांनी मोठ्या संख्येने शनिदेवाच्या सेवेत स्वतःला समर्पित केले। तर कोणताही अनुचित प्रकार घडू नये म्हणून पोलिसांनी बंदोबस्त केला होता। विनायक चौकाकडे जाणारी वाहने वळवण्यात आली। या अमावस्येच्या दिवसांमध्ये शनी अमावस्या खूप खास असते, तर शनी अमावस्या वर्षातून फक्त एकदा किंवा दोनदाच येते। ఈరోజు శని అమావాస్య మన ఆదిలాబాద్ ప్రజలందరికీ శని అమావాస్య శుభాకాంక్షలు। ఈ శని అమావాస్య యొక్క ప్రత్యేకత ఏంటంటే ప్రతి ఒక్కరికి 12 రాశులలో శని గ్రహం అనేది చాలా పీడిస్తూ ఉంటుంది। శని ప్రభావం చాలా ఉంటుంది। శని చెడే చేస్తాడు అనుకోని చాలామంది అభిప్రాయం, కానీ శని మంచికి కూడా చేస్తాడు। ఎలా అంటే ఈరోజు శని అమావాస్య రోజు శనిదేవుడికి తైలాభిషేకం చేయడం వల్ల శని ఇబ్బందులు ఉన్నా కానీ తొలగిపోతాయి। తైలం అనగా మంచి నూనె। ఈరోజు అమావాస్య సందర్భంగా నిన్న రాత్రి 8 గంటల సమయంలో అమావాస్య వచ్చింది। ఈరోజు సాయంత్రం వరకు అమావాస్య ఉన్నందున జనాలు భారీగా చాలా దూరం నుండి వస్తున్నారు। మహారాష్ట్ర, ముంబై అటు సైడ్ నుంచి కూడా వస్తున్నారు। దర్శనానికి కూడా కనీసం 3 గంటల సమయం పడుతుంది। ప్రజలకు ఇబ్బంది పడుతున్నందుకు క్షమించాలి। కాకపోతే లైన్ ఉండడం వల్ల ఇబ్బందులు అవుతున్నాయి, కానీ చాలా ఉత్సాహంగా ప్రజలు పాల్గొంటున్నారు, చాలామంది భక్తులు। నేను తెలియజేయాల్సింది ఈ ఉగాది నాడు సింహరాశి వారికి అష్టమ స్థానంలో శని వస్తుంది కావున సింహరాశి వారు శని జపములు మీరు చేసుకుంటే ఈరోజు శనికి అభిషేకం చేస్తే మీకున్న ఇబ్బందులు శని ప్రభావం తొలగిపోతుంది। ప్రతి ఒక్కరు కూడా శని అభిషేకం చేసుకోండి, తరించండి। ఈ ప్రజలకు నేను చేసే విజ్ఞప్తి। सीसीआय उद्योगाच्या पुनर्जीवनासाठी सीसीआय साधना समितीच्या वतीने करण्यात येणारे रिले निर्दर्शने सुरूच आहे। शनिवारी 11वा दिवस होता। पद्मशाली कल्याणकारी संघटनेच्या नेत्यांनी दीक्षा शिबिराला भेट दिली आणि एकताही व्यक्त केली। यावेळी बोलताना पद्मशाली संगमचे नेते दासरे रमेश म्हणाले की स्थानिक नेते सीसीआय या उघडण्यात अपयशी ठरत आहे, तर स्थानिक खासदार आणि आमदार जिंकूनही उद्योग पुन्हा सुरू करण्यात भाजप अपयशी ठरल्याबद्दल त्यांनी टीका केली। निवडणूक या प्रचारादरम्यान सीसीआयचे पुनर्जीवन करण्याचे आश्वासन देणारे नेते आता त्यांचे आश्वासन पूर्ण करण्यात अपयशी ठरले। सीसीआय उद्योग पुन्हा सुरू होईपर्यंत आंदोलन थांबणार नाही
आणि भविष्यातील संघर्षाला ते पूर्ण पाठिंबा देतील असे दासरी रमेश यांनी स्पष्ट केले. त्यांनी खासदार आणि आमदारांना त्यांचे आश्वासन पाळण्याचे आणि या जिल्ह्याच्या विकासासाठी आणि प्रदेशातील लोकांच्या कल्याणासाठी उद्योग पुनर्जीवित करण्यासाठी केंद्रावर दबाव आणण्याचे आवाहन केले. ఈ బడ్జెట్ సమావేశాలని మన గేడం నగేష్ గారు పార్లమెంట్ సమావేశాల్లో మాట్లాడాలి. ఈ పార్లమెంట్ సమావేశంలో ఎంపీ గారు మాట్లాడాలి. సీసీ తెరిపించడం కోసం ఉద్యమిస్తున్నటువంటి సాధన కమిటీ వర్ధిల్లాలి. సీసీ సాధన కమిటీ ఆధ్వర్యంలో అఖిల పక్ష పార్టీల ఆధ్వర్యంలో ఆదిలాబాద్ పట్టణ కేంద్రంలో ఉన్నటువంటి ఏకైక ఫ్యాక్టరీ సీసీ మూతబడి చాలా కాలం అవుతుంది. ఈ తెరిపించడం కోసం గతంలో మొదటిసారి ఈ రెండో దఫా ఉద్యమంలో కూడా అన్ని రాజకీయ పార్టీలను కలుపుకొని సాధన కమిటీ ఆధ్వర్యంలో ఉద్యమం చేస్తూ ఉన్నాం. ఈ రోజుకి 11వ రోజు ఈ దీక్షలలో పద్మశాలి సంఘం నాయకులము, పద్మశాలి కుల బాంధవులము, అట్లాగే వికలాంగులము కూర్చోవడం అనేది జరిగింది. ఈ సాధన కమిటీ నుంచి మన పార్లమెంటు సమావేశాలు జరుగుతున్న సందర్భంగా మనం గెలిపించినటువంటి నాయకులు పార్లమెంటు సమావేశాలు మాట్లాడి ఈ సీసీఐని సాధించాలని, సీసీఐని తెరిపించాలని, సీసీఐ కోసం నిధులు కేటాయించాలని ఎంపీ గారిని కోరడం అనేది జరుగుతూ ఉంది. ఎందుకనంటే ఈ ప్రాంతం చాలా వెనుకబడిన ప్రాంతము. మన ఆదిలాబాద్ అంటే గిరిజన ప్రాంతము. ఆదిలాబాద్ వచ్చిన సందర్భంగా అమిత్ షా గారు 2018లోనే మాకిన ఓట్లేసి ఎంపీగా ఎమ్మెల్యేలు గెలిపిస్తే ఇక్కడ ఉన్నటువంటి సీసీఐ ఫ్యాక్టరీని తెరిపిస్తామని జరిగింది. వాళ్ళు ఇచ్చిన హామీ మేరకే మేము ఈ సీసీఐ ఫ్యాక్టరీని తెరిపించాలని మేము సాధన కమిటీ ద్వారా డిమాండ్ చేస్తున్నాం. ఈ సాధన కమిటీ ఏ నిర్ణయం తీసుకున్నా పోరాటం చేస్తామని, ఈ తెరిపించేంత వరకు పోరాటంలో ముందుంటామని విజ్ఞప్తి చేస్తా ఉన్నాం. तेलुगू देसम पक्षाचे संस्थापक दिवंगत NTR रामाराव यांच्यामुळेच गरिबांनाही राज्याचा दर्जा मिळालेला आहे. महिलांना आरक्षणाचे फायदेही मिळालेले आहे आणि त्यांच्या सेवा कोणतेही विसरू शकत नाही असे TDPचे वरिष्ठ नेते अल्लुरी राजा रेड्डी म्हणाले की तेलुगू देसम पक्षाचा 43वा वसंत उत्सव दिन ही शहरात मोठ्या थाटात साजरा करण्यात आला. स्थानिक NTR चौकातील NTR पुतळ्याला या पक्षाचा ध्वज प्रथम फडकवण्यात आला. त्यानंतर त्यांनी NTRच्या पुतळ्याला पुष्पहार अर्पण केला, आदरांजलीही वाहिली. TDP नेत्यांनी त्यांनी दिलेल्या सेवांची प्रशंसा करण्यात आली. तर अल्लुरी राजा रेड्डी म्हणाले की नंदमुरी तारका रामाराव हे असे नेते आहे की ज्यांच्या सर्व तेलुगू लोकांना अभिमान वाटला पाहिजे. तर हा नारा देत चंद्रबाबू नायडू त्यांचा वारसा पुनर्सचीय करत आहे आणि आंध्र प्रदेश राज्यात या सुशासनही देत आहे असेही सांगण्यात आले. తెలుగుదేశం పార్టీ 43 సంవత్సరాల వసంతోత్సవాల సందర్భంగా తెలుగు ప్రజలందరూ ఘనంగా మరి ఎన్టీఆర్ కు ఘనమైన వీడుకోలు చెప్తున్నారు, నివాళులర్పిస్తూ. మరి చంద్రబాబు నాయకత్వంలో తెలుగుదేశం పార్టీ ఈనాడు పురోభివృద్ధి చెందుతున్నది. దేశంలో కాక ప్రపంచ దేశాల్లో కూడా ప్రఖ్యాతి గాంచినటువంటి మహానుభావుడు. ఆయన అడుగుజాడల్లో ఈనాడు తెలుగు ప్రజలందరూ మేల్కొల్చి తెలుగుదేశం పార్టీ పురోభివృద్ధికి కృషి చేస్తున్నారు. మరి తెలుగుదేశం పార్టీ ఎన్టీ రామారావు గారు పెట్టిన భిక్ష, మరి ఆ మహానుభావుడు తినడానికి తిండి, ఉండటానికి ఇల్లు, కట్టుకోవడానికి బట్ట అందించినట్టు మహానుభావుడు. ఆయన వల్లనే ఈనాడు బడుగులకు రాజ్యాధికారం దక్కింది. ఎందుకంటే లేడీస్ కూడా, స్త్రీలకు కూడా మరి ఉద్యోగ అవకాశాలు, మరి రాజకీయాలలో కూడా 30% రిజర్వేషన్ కల్పించడం జరిగింది. ఎందుకంటే బీద ప్రజలు లేనిదే ఈ దేశం లేదన్న ఉద్దేశంతో ఆనాడు తెలుగుదేశం పార్టీని 82లో స్థాపించడం జరిగింది. ఆయన చేసినటువంటి సేవ ఈనాడు తెలుగు ప్రజలందరూ ఎక్కడున్నా కానీ మర్చిపోరు. కావున తెలుగుదేశం పార్టీ, ఎన్టీ రామారావు అభిమానులందరూ ఈ తెలుగుదేశం పార్టీ अभिवृद्धीకి కృషి చేయాలని కోరుకుంటూ సెలవు తీసుకుంటున్నారు. नाणे संग्राहक आणि प्रसिद्ध लेखक बी मुरलीधर यांनी गोळा केलेली ही प्राचीन नाणी प्रदर्शित करण्यात आली आहे. त्यांची रचना, नाण्यांचे महत्त्व आणि ते कोणत्या काळापासून आहे आणि सविस्तरपणे सांगितलेही गेले. आदिलाबाद शहरातील रवींद्र कलाश्रम येथे शनिवारी आयोजित केलेल्या नाण्यांचे प्रदर्शन ही पाहुण्यांचा खूपच प्रभावितही केले. तर यावेळी प्रसिद्ध लेखक आणि नाणे संग्राहक बी मुरलीधर म्हणाले की
भारतात त्यांची नाणी इसवी सन पूर्व 600 पासून चालनात आहे आणि त्यांनी या पहिल्या, दुसऱ्या, तिसऱ्या, चौथ्या, पाचव्या आणि 6व्या या शतकातील नाणी देखील गोळा केली आहे. मुघल काळातील आणि टिपू सुलतानाच्या या काळातील नाणी गोळा करण्यासाठी आणि आजच्या पिढीला त्यांची ओळख करून देण्यासाठी हे प्रदर्शन आयोजित केल्याचेही सांगण्यात आले. भारताच्या इतिहासाबद्दल जाणून घेण्यास इच्छुक असलेल्यांसाठी हे खूप उपयुक्त ठरेल असेही सांगितले. त्यांनी नाणी गोळा करण्याचे त्यांचे अनुभवही सांगितले. दरवर्षी उगादी म्हणजेच गुढीपाडवा या उत्सवानिमित्त मित्रमिलन कार्यक्रमाचा हा भाग म्हणून ప్రదర్శన ఆయోజిत करण्याचे त्यांनी స్పష్ట केले. ఆదిలాబాద్లో నేను చాలా సంవత్సరాలుగా నాణ్యాల సేకరణలో అభిరుచి ఉండి నాణ్యాలను సేకరిస్తున్నాను. నాణ్యాలు చరిత్రకు ప్రత్యక్ష రుజువులు, సాక్ష్యాలు. ఎవరైనా చరిత్రను మార్చవచ్చునేమో రాత ప్రతిలో కానీ దేంట్లోనన్నా, కానీ నాణ్యాలను మాత్రం మార్చలేరు. ఒక నాణ్యం ఆ రాజు యొక్క పేరును, ఆ రాజు యొక్క కాలాన్ని, ఆ రాజు యొక్క బిరుదుల్ని కూడా తెలుపుతుంది. అది ఎక్కడ మింట్ అయిందో కూడా తెలుపుతుంది. నా దగ్గర క్రీస్తు పూర్వం 600 సంవత్సరాల కిందటి నుంచి మన భారతదేశంలో చలామణిలో ఉన్న నాణాలు లాంటి ఒక చిన్న ముద్ర నాణ్యాలను, అవి నిజానికి ఇప్పుడున్న నాణాలు లాంటివి కావు, కేవలం వ్యాపారస్తులు, వ్యాపార వర్గాలు వాడే ఒక చిన్న ముద్ర నాణ్యాలు నేను సేకరించాను. అవే కాకుండా తర్వాత 1వ శతాబ్దము, 2వ శతాబ్దము, 3వ, 4వ శతాబ్దాల్లో ఉన్న కాయిన్స్ని కూడా నేను సేకరించాను. ఇప్పుడు ప్రాచీన భారత నాణ్యాల ప్రదర్శన కింద ఈ ప్రాచీన భారతంలో ఉన్న నాణ్యాలను మాత్రమే నేను ప్రదర్శిస్తున్నాను. ఇప్పుడున్న ఆధునిక కాలంలో వచ్చిన నాణ్యాలను ప్రదర్శించడం లేదు, అది తర్వాత రోజుల్లో ప్రదర్శిస్తాను. అయితే ఇప్పుడైతే క్రీస్తు పూర్వం నుంచి మొదలుకొని 1వ శతాబ్దం, 2వ, 3వ శతాబ్దాలు, 5, 6 శతాబ్దాలు, మొఘల్ రాజవంశాలు, తర్వాత టిప్పు సుల్తాన్, తంజావూరు రాజులు, ఇట్లాంటివన్నీ ఉన్నాయి. మీరందరూ ఆసక్తి గల వారందరూ వచ్చి ఈ ప్రదర్శన తిలకించండి. మీకు చరిత్రలోకి కనుక ఆసక్తిగా ప్రయాణించేది ఉంటే మీరు ఇక్కడికి వచ్చి ఈ నాణ్యాల ప్రదర్శన తిలకించండి. ముందుగా నేను రచయితను, తెలుగులో కథలు, నవల రాశాను. దానికి సంబంధించి నాకు 6 రాష్ట్ర స్థాయి పురస్కారాలు వచ్చినాయి. ఆదిలాబాద్ పరిసర ప్రాంతాల్లో దొరికిన చరిత్రకు సంబంధించిన, ప్రాంతీయ చరిత్రకు సంబంధించిన నాణ్యాలను నేను సేకరించాను. ఆదిలాబాద్ ఒకప్పుడు అత్యంత సుసంపన్నమైన ప్రాంతం కాబట్టి ఇక్కడ అన్ని రకాల నాణ్యాలు దొరుకుతున్నాయి. దొరికినవి ఇప్పుడు దొరకడం చాలా దుర్లభం. 35 సంవత్సరాల కింద నేను కలెక్షన్ చేశాను. ఇప్పుడు ఈరోజు ప్రదర్శిస్తున్నాను. माजी झेडपीटीसी रामदास नाखले मार्केटचे उपाध्यक्ष विलास पाटील यांनी काँग्रेसच्या पक्षाच्या नेत्यांसह बेला मंडळातील स्थानिक आरटीसी बसस्टँड येथे लोकसेवा केंद्राच्या या संयुक्त विद्यमानाने एका शीतगृह सुविधेचे उद्घाटन केले. यावेळी बोलताना लोकसेवा केंद्राचे संस्थापक गटलेवार रवी म्हणाले की लोकांची तहान भागवण्यासाठी हे बर्फ केंद्र उभारण्यात आले आहे. पाण्याचा हा केंद्र उभारण्यात आलेला आहे. तर उन्हाच्या उष्णतेमुळे प्रवाशांची तहान भागवण्यासाठी आरटीसी बसस्थानकाजवळ या परिसरामध्ये उभारण्यात आल्याचेही त्यांनी सांगितले. तर याचा फायदा घेण्यासाठी शिफारसही करण्यात आली. దృష్ట్యా ఈ బేలా మండల కేంద్రంలోని ఆర్టీసీ బస్టాండ్లో ప్రయాణికుల తాహార్తీ కోసం అంతర్రాష్ట్ర బస్టాండ్ కాబట్టి ఈ ఎండాకాలం ఎండలు తీవ్రమవుతున్న తరుణంలో ప్రజల దాహార్తీ తీర్చడానికి ఇక్కడ బస్టాండ్లో ప్రజాసేవా కేంద్రం బేలా ఆధ్వర్యంలో చలివేంద్రాన్ని ఏర్పాటు చేయడం జరిగింది. ఈ ఎండాకాలం మొత్తం పూర్తిగా కొనసాగిస్తామని తెలుపుతున్నాం. ప్రజాసేవా కేంద్రం బేలా మండల కాంగ్రెస్ పార్టీ బృందం ఆధ్వర్యంలో ఏర్పాటు చేయడం జరిగింది.
ప్రజలు దాహార్తి తీర్చడానికి చలివేంద్రాన్ని సద్వినియోగం చేసుకోవాలని కోరుతున్నాం. एका गरीब कुटुंबातून आलेले स्वतःच्या प्रयत्नांती वाढलेले 3 वर्षापूर्वी मोठ्या उत्साहाने सुरू झालेला हा नित्य अन्नदानाचा कार्यक्रम अजूनही अभ्यासपणे सुरू आहे. काँग्रेस पक्षाचे आदिलाबाद विधानसभा प्रभारी कंदी श्रीनिवास रेड्डी यांनी अमेरिकेहून आदिलाबादला आल्यानंतर KSR फाउंडेशनची स्थापना केली आणि त्याद्वारे अनेक सेवा कार्यक्रमही राबवले. त्याचाच एक भाग म्हणून 3 वर्षापूर्वी सुरू झालेला हा नित्य अन्नदानाचा कार्यक्रम दररोज शहरातील कॅम्प ऑफिसमध्ये अनेक लोक भूक भागवून त्यांना आशीर्वाद देत आहे. పేదల గడపన పొద్దునువై వెలుగులు పంచుతవో, ఆకలి కడుపుకు మెతుకునువై ఆకలి తీర్చుతవో, పోరాటాల జెండనువై సమరం నడుపుతవో, ఆయం అంటే ఆ క్షణమే అన్నై కదులుతవో, బిగిసిన పిడికిలి నువ్వై ముందుకు దూకావు, ఆదిలాబాద్ క్షేమం కై అడుగులు వేశావు, కాంగ్రెస్ జెండా పట్టి కథన రంగం తొక్కినవు, శ్రీనన్న నీ వెంట నిరుపేదల చేయుత, కంది శ్రీనన్న మాకు నువ్వే కొండంత, శ్రీనన్న నీ వెంట నిరుపేదల చేయుత, కంది శ్రీనన్న మాకు నువ్వే కొండంత. పోరాటానికి పొలికే కై పిడికిలి ఎత్తినవు, పేదల బ్రతుకుల మార్చుటకై పయనం గట్టినవు, పోరాటానికి పొలికే కై పిడికిలి ఎత్తినవు, పేదల బ్రతుకులు మార్చుటకై పయనం గట్టినవు, ఉరిమే ఉరుమై నిలిచినవో సీనన్న, ఉద్యమ కాగడవైనావో కంది సీనన్న, ఊరు కూరున హోరు నువ్వై ఓ సీనన్న, గుండె గుండెను తట్టినావు కంది సీనన్న, కాంగ్రెస్ జెండా పట్టి కథన రంగం తొక్కినవు, శ్రీనన్న నీ వెంట నిరుపేదల చేయుత, కంది శ్రీనన్న మాకు నువ్వే కొండంత, శ్రీనన్న నీ వెంట నిరుపేదల చేయుత, కంది శ్రీనన్న మాకు నువ్వే కొండంత. బంధం కలిపి నువ్వు పిలిసే పిలుపులో అమ్మతనం, బాధ్యతలెన్నో మోస్తూ మాకై నిలిచావు నిత్యం, బంధము కలిపి నువ్వు పిలిసే పిలుపులో అమ్మతనం, బాధ్యతలెన్నో మోస్తూ మాకై నిలిచావు నిత్యం, పేదల గుండెకు సప్పుడువే మా సీనన్న, నిరుపేదల ఇంటికి పండగవే కంది సీనన్న. निर्मल जिल्हा मुख्यालयातील अनेक शाळांमध्ये सुरुवातीच्या या उगादी म्हणजेच या उत्सवाचे आयोजन केले जात आहे. गोड, कडू, तिखट, आंबट आणि तिखट हे सर्व एकत्र करून ही चव एकत्र करून उगादी ही चटणी बनवली जाते. त्यानंतर तेलुगू नववर्ष उगादी उत्सवाची खास वैशिष्ट्ये विद्यार्थ्यांना समजूनही सांगण्यात आली. या कार्यक्रमामध्ये संबंधित शाळेतील शिक्षक आणि विद्यार्थ्यांनी सहभाग घेतला.
महिलांना स्वयंरोजगार उपलब्ध करून देण्यात काँग्रेस पक्षाचे सरकार नेहमीच आघाडीवर राहील असे आमदार वेदमा बोज्जू पटेल म्हणाले। आमदार वेदमा बोज्जू पटेल यांनी मंचिरेला जिल्ह्यातील जन्नारम मंडळाला भेट दिली। प्रथम मंडळ केंद्रावर एक शीतकरण केंद्र उघडण्यात आले आणि पाणी पुरवठाही करण्यात आला। नंतर आंबेडकर भवन येथे राष्ट्रीय बांधकाम अकादमीच्या वतीने प्रशिक्षण घेतलेल्या लाभार्थ्यांना शिलाई मशीनचे वाटप करण्यात आले। त्यांनी एमपीडीओ कार्यालयात जन्नारम मंडळ पंचायत सचिव आणि पंचायत राज विभागाच्या अधिकाऱ्यांची बैठक भाग घेतला, तर त्यांना सूचनाही करण्यात आल्या। यावेळी बोलताना आमदार म्हणाले की सरकार महिलांसाठी स्वयंरोजगारासाठी अनेक कार्यक्रम हाती घेत आहे। त्यांनी त्यांचा वापर आर्थिकदृष्ट्या विकसित होण्यासाठी करावा। उन्हाळ्यात पाणी टंचाईमुळे कोणालाही कोणतीही समस्या येऊ नये यासाठी खबरदारी घेण्याच्या सूचनाही संबंधित अधिकाऱ्यांना त्यांनी दिल्या। జనరం ఎంపీడీఓ కార్యాలయంలో ఎంఆర్ఓ ఎంపీడీఓ అదేవిధంగా పంచాయత్ శాఖ డి ఆర్డబ్ల్యూఎస్ అదేవిధంగా పంచాయత్ సెక్రటరీలతోటి ఎండాకాలం వస్తున్న సందర్భంలో నీటి సమస్య అదేవిధంగా ఇంద్రమిన్లు దాంతోపాటు మిగతా క్షేత్ర గ్రామస్థాయి సమస్యల మీద రివ్యూ మీటింగ్ ఏర్పాటు చేయడం అనేది జరిగింది। ఇందులో ప్రధానంగా ఎండాకాలం వస్తుంది కాబట్టి నీటి సమస్య, అదేవిధంగా ఇళ్ళ సమస్య వీటి మీద ప్రత్యేకమైన చొరవ చూపాలని పంచాయత్ సెక్రటరీలకు అదేవిధంగా అధికారులకి సూచనలు చేయడం అనేది జరిగింది। ఎండాకాలంలో ఏ గ్రామంలో కూడా నీటి ఎదురు రాకుండా ముందస్తు చర్యలు తీసుకోవాలనే ఆలోచనతో ఈ సమావేశాన్ని ఏర్పాటు చేయడం అనేది జరిగింది। తప్పకుండా ఎలాంటి కారు లేకుండా చూసే బాధ్యత మాది। గ్రామస్తులు కూడా తప్పకుండా ఉన్నటువంటి పంచాయత్ సెక్రటరీలు కావచ్చు, అధికారులు కావచ్చు, మీ యొక్క సమస్యలు తెలపండి, తప్పకుండా వాటిని ఏ రకంగా పరిష్కారం చేసే బాధ్యత మాది। కాబట్టి ఆ దానిలో భాగంగానే ఈరోజు పంచాయత్ సెక్రటరీలతో వీళ్ళందరితో సమావేశం ఏర్పాటు చేయడం అనేది ఇంకా ఏ సమస్యనా తప్పకుండా వాటిని కూడా పరిష్కారం చేస్తామని తెలియజేస్తున్నాం। अखिल भारत अय्यप्पा दीक्षा प्रचार समितीच्या निर्मल जिल्हा शाखेच्या संयुक्त विद्यमानाने निर्मलमधील बस स्थानकाजवळील नागमाता मंदिराच्या परिसरामध्ये अमावस्येनिमित्त अन्नदान कार्यक्रम आयोजित केला होता। आजच्या अमावस्येला अन्नप्रसाद वाटपण्याची ही मुनगे सुरेंदर हे देणगीदार होते। तर यावेळी बोलताना समिती सदस्यांनी सांगितले की शनीच्या अमावस्येला अन्नदान करणे हे हिंदू परंपरेत खूप विशेष आहे आणि सेवकांना भिकारींना अन्नदान करणे हे देवीची सेवा करण्यासारखे आहे, तर गरजूंना हे देणे हे खूप महत्त्वाचे आहे। या कार्यक्रमाला अखिल भारतीय अय्यप्पा दीक्षा प्रचार समितीच्या राष्ट्रीय कार्यकारिणी समितीचे सदस्य कोटागिरी नंदकिशोर उपस्थित होते। जिल्हाध्यक्ष कोटागिरी गोपी, सरचिटणीस नामपल्ली हरिवर्मा, कोषाध्यक्ष कंदुला शेखर, प्रसार सचिव श्रवण कुमार इतरांनीही सहभाग घेतला होता। భారత అయ్యప్ప దీక్ష ప్రచార సమితి నిర్మల్ జిల్లా శాఖ ఆధ్వర్యంలో ప్రతి అమావాస్య అన్నప్రసాద వితరణ కార్యక్రమం గత 9 నెలలుగా కొనసాగుతూ ఉంది। హిందూ సాంప్రదాయంలో అన్నదానానికి చాలా ప్రాముఖ్యత ఉంది। అమావాస్య రోజు అన్నదానం చేయడం అంటే పెద్దలని మరొకసారి మనం స్మరించడమే, వారికి సేవ చేస్తే ఇవాళ మానవ సేవే మాధవ సేవ అన్నారు పెద్దలు। యాచకులకు సామాన్య మానవులకు మనం సేవ చేస్తే, అన్నదానం చేస్తే సాక్షాత్తు భగవంతుడికి సేవ చేసినట్టే అన్న విధానంతో ఇవాళ అఖిల భారత అయ్యప్ప దీక్ష ప్రచార సమితి ఈ కార్యక్రమాన్ని చేపట్టడం జరిగింది। ముఖ్యంగా అమావాస్య రోజు అన్నదానం చేసినట్లయితే మన పాపకర్మాలనేటువంటివి తొలగిపోయి పుణ్యాలు కలుగుతాయని చెప్పి పెద్దలు చెప్పడం జరిగింది। కాబట్టి ప్రతి ఒక్కరు కూడా ఈ అమావాస్య రోజు అన్నదాన కార్యక్రమంలో పాలు పంచుకోండి, మీరు కూడా ఆ భగవంతుని యొక్క आशीस्సులు పొందాలని చెప్పి నేను కోరుకుంటున్నాను। तेलुगू देसम पक्षाचे नेते आणि एनटीआर चाहत्यांनी तेलुगू देसम पक्षाच्या 43वा स्थापन दिन मोठ्या थाटामाटात साजरा केला। माजी नगराध्यक्ष गंधरथ ईश्वर यांनी निर्मल जिल्हा मुख्यालयातील प्राध्यापक जयशंकर चौकामध्ये एनटीआर यांच्या पुतळ्याला पुष्पहार अर्पण करून आदरांजली वाहिली। तत्पूर्वी टीडीपी नेत्यांनी पक्षाचा झेंडाही फडकवला। यावेळी बोलताना नगराध्यक्ष सिरकोंडा रमेश म्हणाले की
नंदमुरी तारका रामाराव यांनी 29 मार्च 1982 रोजी तेलुगू देसम पक्षाची स्थापना केली। ते म्हणाले की मुख्यमंत्री असताना NTR यांनी समाजातील दुर्बल घटकांना प्रति किलो तांदूळ फक्त 2 रुपयांना दिला आणि गरिबांना राहण्यासाठी घरेही उपलब्ध करून दिली, तर त्यांचा सन्मान आहे। मुख्यमंत्री म्हणून त्यांनी तेलुगू जनतेसाठी केलेल्या सेवांचे त्यांनी कौतुकही केले। గట్టిగా ఆవిర్భవించి 43 వసంతాలు పూర్తి సందర్భంలో ఆ రోజు అన్న నందమూరి తారక రామారావు గారు తెలుగుదేశం పార్టీ స్థాపించి మరి పేదలకు బడుగు బలహీన వర్గ ప్రజలకు ఎంతో కృషి చేసిన నేతగా మరియు పేదవాడు ఆకలితో చావుతనిగా ఉన్న నినాదంతో 2 రూపాయల కిలో బియ్యం కానివ్వండి, ఇల్లు కానివ్వండి, అప్పటి వస్త్రాలు కానివ్వండి అన్నీ సమకూర్చి ముఖ్యంగా బీసీ సామాజిక వర్గానికి పెద్దపీట వేసి మరి సంపన్న వర్గాలకు న్యాయం చేసే పార్టీ ఏకైక పార్టీ తెలుగుదేశం పార్టీ। మరియు ఆయన స్థాపించిన తెలుగుదేశం పార్టీలో ఎందరో నాయకులు మరియు ఎందరో సామాజికంగా మరి భౌతికంగా ఎదిగారని సంతోషిస్తూ నేడు నిర్మల్ నియోజకవర్గ ప్రజలు సంపన్న వర్గ ప్రజలు మొత్తం కలిసి తెలుగుదేశం పార్టీ అభివృద్ధి జరుపుకున్నాం। बातमी संपण्यापूर्वी पुन्हा एकदा ठळक बातम्या। संविधानाचे रक्षण करणे हे उद्दिष्ट आहे असे म्हणणारे जनक प्रसाद। कंदी श्रीनिवास रेड्डी कॅम्प ऑफिस मध्ये तयारी बैठक। तेलंगणा राज्य किमान वेतन सल्लागार मंडळाचे अध्यक्ष जनक प्रसाद हे प्रमुख पाहुणे। शनी अमावस्या निमित्त भाविकांची गर्दी शनिदेवाच्या मंदिरामध्ये। मंदिर प्रशासन आणि पोलिसांनी कडक बंदोबस्त ठेवला। तेलुगू देसम पक्षाच्या स्थापनेचा सोहळा मोठ्या थाटामाटात पार पडला। NTR यांच्या पुतळ्याला पुष्पहार अर्पण करून आदरांजली वाहण्यात आली। सतत चालणारे नित्यान्नदान, कंदी श्रीनिवास रेड्डी यांच्या सेवेचे कौतुक। या होत्या आजच्या बातम्या। पुढच्या बातमीपत्रात पुन्हा भेटूया, तोपर्यंत पाहत रहा ANN न्यूज। नमस्कार।